morning student. Today we are going to learn the next point. We have seen how to write the chemical equation by using the conventions. There are 6 conventions. Which are they? The reactants are written on the left side of the chemical reaction. Products are written to the right side of the chemical reaction. Then second one is an arrow is present in between them showing the direction of chemical reaction. Second one is if reactant or products are 2 or more, they are linked by plus sign. Then to make the chemical reaction more informative, physical state of the reactant are indicated in a bracket by small s, that is solid, by small el, that is liquid, or by small g, that is gaseous. Suppose products are in gaseous state, then they are indicated by representing the arrow pointing in upward direction. If product is in the form of precipitate, that is insoluble solid, then it is represented by the arrow pointing in downward direction. Then you can see here next convention is, that is if any substance is dissolved in water, it is represented by the aqueous. It is represented by the word aqueous in the bracket. Next convention, if heat is given to the reaction, it is represented by the triangle on the arrow of that chemical reaction. If heat is given out during the chemical reaction, it is returned to the product side. Then next convention, some specific conditions which are necessary to bring about the chemical reaction, such as catalyst, temperature, then pressure, these are written above or below of the chemical reaction. And next remaining convention is special information is written at the below of that reactant or below of that product. So these convention you should revise again and again. Then next part, try this. Present on the page number 33. This is omitted from your syllabus. Next point, do you know? Find out all these things are omitted from your syllabus. Then we will go for next point, that is balancing a chemical reaction. That is how to balance the chemical reaction. Before going to learn that, we should know what is the definition of balanced equation. Then you can see here the number of atoms of reactant is equal to number of atoms in the product. It is called as balanced equation. बघा, जर नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ रिएक्टंट मध्ये असणाऱ्या एलिमेंटचे ॲटम्स सेम असतील, कोणाबरोबर? ॲटम्स इन द प्रोडक्ट, जेवढे ॲटम्स प्रोडक्ट मध्ये आहेत त्या दोन्हींची संख्या सेम असेल तर त्याला काय म्हणायचं? बॅलन्स्ड इक्वेशन. देन व्हॉट इज इन बाय अनबॅलन्स्ड इक्वेशन? इफ नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन टू साइड्स, then it is called as unbalanced chemical equation. समजा इकडं ऑक्सिजन आहे, सपोज रिएक्टंटच्या साईडला ऑक्सिजनचे 4 मोलिक्यूल आहेत तर किंवा 4 ॲटम आहेत, तर तेवढेच ॲटम प्रोडक्ट साईडला पाहिजेत, ह्याला म्हणायचं बॅलन्स्ड इक्वेशन. सपोज रिएक्टंट साईडला ऑक्सिजनचे 2 ॲटम आहेत आणि प्रोडक्ट साईडला फक्त एकच ॲटम आहे, तर त्याला काय म्हणायचं? अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. म्हणजे दोन्ही साईडला त्या ॲटमची संख्या, त्या एलिमेंटची संख्या सेम असली पाहिजे, तरच ते केमिकल इक्वेशन बॅलन्स फॉर्ममध्ये असणार. आणि प्रत्येक केमिकल रिएक्शन ही बॅलन्स फॉर्ममध्ये असणे गरजेची आहे. केमिस्ट्रीमध्ये जेवढे ॲटम रिएक्टंटच्या साईडला असतील तेवढेच ॲटम प्रोडक्टच्या साईडला असले पाहिजेत, तरच ती केमिकल रिएक्शन कॅरी होणार. बघा नेक्स्ट पॉईंट काय दिलाय बघा तुम्हाला, की सी द इक्वेशन नंबर 9. बघा इक्वेशन नंबर 9 पेज नंबर 33 वर दिलेला आहे. यू कॅन सी हिअर इक्वेशन नंबर 9. जरी हा पार्ट ओमिट केला असला, वी हॅव टू कन्सिडर दिस केमिकल इक्वेशन अँड वी हॅव टू कम्प्लीट द चार्ट विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 34. 34 वरती जो चार्ट दिलाय तो आपल्याला कम्प्लीट केला पाहिजे. सी दिस केमिकल इक्वेशन. AgNO3 सिल्वर नायट्रेट aqueous plus NaCl aqueous, it give rise to AgCl precipitate. बघा arrow pointing in
downward direction, it represents the precipitate, that is it is insoluble solid, plus NaNO3, okay, sodium nitrate, aqueous. Then we have to find out, we have to complete this chart. How to complete this chart? How to count the atoms from the reactant side as well as product side. रिएक्टंट हे ॲटम हे कसे काउंट केले जातात, अगोदर काउंटिंग तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. कसं काउंट करायचे ॲटम्स. जर काउंटिंग करता आलं नाही व्यवस्थित तर तुम्हाला रिॲक्शन बॅलन्स करता येणार नाही. बघा यामध्ये Ag सिल्वर, सिल्वरचे रिॲक्टंट साईडला किती ॲटम्स आहेत. यू कॅन सी हिअर Ag दिसते तुम्हाला. Agचा रिॲक्टंट साईडला किती ॲटम आहे. 1. आय विल राईट हिअर 1. प्रोडक्ट साईडला Agचे किती ॲटम्स आहेत. यू कॅन सी हिअर Ag किती आहे 1. यू कॅन राईट हिअर 1. नाव दिस इज अ नायट्रोजन. नायट्रोजनचे किती आहेत बघा. यू कॅन सी हिअर N. This is N. You can see N. This is Na. Na is different. Na means sodium. हा नायट्रोजन आहे हे लक्षात घ्या आणि हा सोडियम आहे. सिम्बॉल लक्षात आले पाहिजे. नायट्रोजन बघा रिएक्टंट साइडला किती आहे 1. ऑन प्रोडक्ट साइड यू कॅन सी हिअर नायट्रोजन हिअर यू कॅन सी 1. देन ऑक्सिजन यू कॅन सी हिअर काउंट हिअर 3. बघा ओच्या पायाखाली बसलेला आहे 3. O3 म्हणजे काय आहे. किती ॲटम्स आहेत ऑक्सिजनचे 3. बघा दिस इज आय एम रायटिंग हिअर 3. देन ऑन द राईट साइड दॅट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड किती ऑक्सिजनचे ॲटम्स आहेत. यू कॅन सी हिअर O3 म्हणजे किती ॲटम्स आहेत 3. देन सोडियम Na. यू कॅन सी हिअर Na किती ॲटम आहेत रिएक्टंट साइडला 1. Product side you can see here Na 1. Then Cl that is chlorine. Product side you can see here Cl 1. And on the product side Cl 1. Now look at this table. On the reactant side atoms and on the product side atoms. Ag11 yes. Then nitrogen 11 yes. Oxygen 3 Na11 and Cl11. म्हणजे जेवढे ॲटम्स रिएक्टंट साईडला आहेत तेवढेच प्रोडक्ट साईडला आहेत का. येस. सो दिस रिएक्शन इज बॅलन्स्ड रिएक्शन. या रिएक्शनला काय म्हणायचं बॅलन्स्ड रिएक्शन. समजा ह्यामधला एखादा ॲटम कमी जास्त असेल प्रोडक्टमध्ये. समजा सोडियमच्या इथं 1 आहेत आणि प्रोडक्ट साईडला 2 आहेत तर ती तुम्हाला रिएक्शन बॅलन्स करावी लागेल. पेपरमध्ये क्वेश्चन येतो बॅलन्स द केमिकल रिएक्शन. त्यावेळी हा चार्ट तुम्हाला ड्रॉ करावा लागणार पहिल्यांदा आणि स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल रिएक्शन. सो यू विल फर्स्ट अंडरस्टँड. डोंट राईट दिस सायन्स. हे समजण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. बघा 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 म्हणजे ही जी रिएक्शन आहे इट इज केमिकली बॅलन्स्ड रिएक्शन. नाव नेक्स्ट पॉइंट इज you can see always remember total mass of each element in the reactant is the same as that of total mass of each element on the product side. म्हणजे Agचं जेवढं मास असेल किंवा AgNO3चं जेवढं मास असेल तेवढंच प्रोडक्ट साईडला ह्या सगळ्यांचे जेवढे मासेस आहेत बघा किंवा Agचं जे मास आहे रिएक्टंट साईडला तेवढंच मास कुठं असणार आहे प्रोडक्ट साईडला. नायट्रोजनचं जेवढं रिएक्टंटकडे मास असणार आहे तेवढंच कुठं असणार आहे तर प्रोडक्ट साईडला. दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. वी हॅव सीन लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर इन 9th स्टँडर्ड. बघा जेवढं रिएक्टंटचं मास असेल तेवढंच काय असणार आहे प्रोडक्टचं मास असणार. देन स्टेप इन बॅलन्सिंग अ केमिकल रिएक्शन. एखादी अनबॅलन्स्ड केमिकल रिएक्शन असेल तर तिला बॅलन्स कसं करायचं वी आर गोइंग टू सी.